In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy lecture on the Indian Contract Act 1872, communication, acceptance, and revocation of proposals or offers. It can be. We'll be talking about the meaning and definition of acceptance and relationship between offer and acceptance, legal rules regarding a valid acceptance, communication of offer and acceptance, communication of performance, revocation of offer and acceptance. Prepared and presented by NSM Saul Amir. Meaning and definition of acceptance under section 2 subsection B of the Indian Contract Act 1872. Once an offer has been made, it has to be accepted to make a valid contract. Section 2B defines acceptance as when the person to whom an offer is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. Relationship between offer and acceptance. The offer can be withdrawn just before it is accepted. அதாவது ஒரு ஆஃபர், ஒரு முன்மொழிதல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், கான்ட்ராக்டுக்காக ஒப்பந்தத்துக்காக உள்ள ஒரு முன்மொழிதல் ஒரு ஆஃபர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு மிந்தி அதை விட்ரா பண்ணிக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது ரிவோக் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. And the acceptance வந்துருச்சுன்னா, suppose if you offer and the other party accept it, then it becomes a promise, so you cannot revoke it. After the acceptance received, you cannot revoke it. Once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. அதான். According to Sir William Alston, he has given one small example, and that is very thrilling and interesting example to understand the effect of acceptance or revoking the offer before acceptance. What he says, acceptance is to offer what a lighted match is to train of gunpowder. என்ன அர்த்தம்? ஒரு ட்ரெயின்ல வெடிபொருட்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின்ல ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ், ஒரு டக்குன்னு மேட்ச் பாக்ஸை கொளுத்தி எறிகிற மாதிரி அதான் அக்செப்டன்ஸ். அதாவது அந்த அக்செப்டன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா, ஸோ தட் இஸ் லைக் ஃபயர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டேஞ்சரும் அதில் இருக்குது. ஸோ இஃப் தெர் இஸ் எனிதிங் லைக் தட், யூ கேன் ரிவோக் இட் பிஃபோர் த அக்செப்டன்ஸ். இது எதுக்காகனா, once acceptance has been communicated, so it becomes a contract, then you are bound by the contract, so the effect of the contract will come. So அதனால நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட உதாரணம் இது. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship. நீங்க ஆஃபர் கொடுக்கறதுனால எந்த லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வராது. Just it will be like that. Only once an acceptance is communicated, then it becomes a legal or contract. அப்பதான் உருவாகுது. An offer remains an offer so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. அதாங்க முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. So legal rules regarding a valid acceptance. What are the legal rules? So there are about 11 classified items. So we are going to discuss about each thing. Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Acceptance must be absolute and unqualified. The acceptance must be communicated. Acceptance must be in the prescribed mode and it is time bound. Mere silence is not acceptance. இதை பற்றிலாம் நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் one by one. So first one,
acceptance can be given only by the person to whom offer is made or person for whom the offer is intended. That is called general offer. How the acceptance can be, நம்ம ஏற்கனவே பழைய எபிசோட்ல பார்த்துருக்கோம், பழைய பார்ட் ஏபிசியில் பார்த்துருக்கோம். எப்படின்னா acceptance can be for an offer which is specific and that can be only by the specific person. Offer can be specific person, offer can be general offer. இப்போ ஸ்பெசிபிக் பர்சனுக்குள்ள ஆஃபராக இருந்தால் எப்படி, ஜெனரல் ஆஃபராக இருந்தால் எப்படி அப்படிங்கிறது தான். அதை பொறுத்து இந்த வித்தியாசம். அக்செப்டன்ஸ் கேன் பி கிவன் ஒன்லி பை த பர்சன் டு ஹூம் ஆஃபர் இஸ் மேட். யாருக்கு அந்த ஆஃபர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் அந்த அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும். அப்போ we have to know whether it is a general offer or specific offer. அதை பொறுத்து தான் நடக்கும். ஸோ அந்த ஆஃபர் மேட் டு ஒரு 3 கைண்ட் இருக்கு. கேன் பி அக்செப்டட் பை என்ன அப்படிங்கிற பார்ப்போம். ஆஃபர் மேட் டு எ particular person இருந்தா that particular person alone, only himself, only by him it can be accepted. அதான் meaning. For example, if A offers to sell his car to B for 2 lakhs, here proposal is made to B only. If B signifies his assent, acceptance, okay, then this proposal, it became a proposal. All of them. The proposal is as a promise, become a promise. Okay, this proposal is treated as accepted because he offers to B and B accepted. அதனால அதை சொல்லலாம். ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா, an offer made to a class of persons. Class of personsனா ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினர்களுக்கு, அதாவது அட்வொகேட்ஸ் ஒன்லி, டாக்டர்ஸ் ஒன்லி, டீச்சர்ஸ் ஒன்லின்னு சொல்ல மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன். அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது, within that class, any member of that class of persons, only from that class of person can accept it. அது வந்து டாக்டர்ஸுக்கு மட்டும் நான் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தேன்னா, only doctor, anybody from that class can come. only தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டாக்டர்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்த டாக்டர்ஸ் மட்டும் அந்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற முடியும். இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள். And the word at large, இதான் general offer. The word at large, any person whatsoever, anybody can accept that offer before it is getting revoked. அதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, there was case law. இந்த கேஸ் லா பற்றி நம்ம பார்ட் ஏபிசியில் நம்ம பார்த்துருப்போம். அண்ட் அபவுட் திஸ் ஆஃபர், ஜெனரல் ஆஃபர் கேஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம். சேம் திங் ஹியர். போல்டன் வெர்சஸ் ஜோன்ஸ். என்ன இதில் வந்து போல்டன் பாட் எ பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் Brocklehurst. Jones, who was Brocklehurst's creditor, placed an order with Brocklehurst for the supply of certain goods. And ஒரு ஆர்டர் யாருக்கு, போல்டன் யார்கிட்ட பிஸ்னஸை வாங்கினாரோ அவருக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் போல்டன் வந்து அந்த பிஸ்னஸை Brocklehurst வாங்கிட்டாரு. வாங்கினதுக்கு பிற்பாடு அந்த Brocklehurstக்கு வந்த ஆர்டரை இவர் இந்த போல்டன் இஸ் மெட் தட் ஆர்டர், அவர் அக்செப்டடாக நினச்சிக்கிட்டு உடனே வந்து அதுக்குள்ள கூட்ஸை சப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்போ வந்து that acceptance is not treated because the order was specific to Brocklehurst, not for Bolton. அப்படிங்கிறத கேஸ். In case of a general offer, it can be accepted by any person who has the knowledge of the offer. இது வந்து ஸ்பெசிபிக் போல்டன் வெர்சஸ் ஜோன்ஸ் ஸ்பெசிபிக் ஆஃபர். அதில் வந்து பர்டிகுலராக ஸ்பெசிபிக் இருந்ததுனால அந்த ஜோன்ஸ் ஹாஸ் ரைட்லி ரிஜெக்டட் தட் போல்டன்ஸ் சப்ளை. அது வந்து கரெக்ட். ஆனால் ஜெனரல் ஆஃபராக இருந்துச்சுன்னா எனிபடி கேன் அக்செப்ட் தட் ஆஃபர் அண்ட் மேக் இட் அஸ் எ கான்ட்ராக்ட். அது வந்து கார்லைல் வெர்சஸ் கார்போலிக் ஸ்மோக் பால் கேஸில் நம்ம பார்த்தோம். இது என்ன, இதுவும் வந்து நம்ம ஏர்லியராக வி ஹவ் டிஸ்கஸ்டு. அது ஒன்றும் இல்லை, இந்த கார்போலிக் ஸ்மோக் பெல் கம்பெனி பொது அறிவிப்பு செய்கிறாங்க, எங்களுடைய மருந்து கண்டுபிடிப்பை பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு ஜலதோஷம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால், இது ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி உள்ள இன்ஃப்ளூயன்ஸாக்குள்ள நிவாரண மருந்து, இதை பயன்படுத்தியும் ஜலதோஷம் இருந்துச்சு 10 நாளைக்கு உட்பாடு என்றால் நாங்கள் வந்து 100 பவுண்டு பரிசு தர்றோம் அப்படி சொல்ல, கார்லைங்கிற லேடி வந்து அந்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சேலஞ்ச் பண்ணி அந்த மருந்தை சாப்பிட்டு
எனக்கு ஜலதோஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஜலதோஷத்தை இருமி காமிச்சு நிரூபிக்கிறாங்க. உடனே அதனால கோர்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க அந்த 100 பவுண்டை கேட்டு. அப்போ வந்து அந்த கார்போலிக் ஸ்மோக் பால் கம்பெனி சொல்லுது, இல்லை இல்லை இவங்களுக்கு நாங்கள் இந்த ஆஃபர் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. நோ நோ இட் வாஸ் எ ஜெனரல் ஆஃபர் அண்ட் யூ ஆர் பவுண்ட் பை தட் அப்படின்னு கோர்ட்டு தீர்ப்பு கொடுக்குது. அடுத்தது அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி அப்சல்யூட் அண்ட் அன்குவாலிஃபைட். அந்த அக்செப்டன்ஸ்ங்கிறது முழுமையா எந்த நிபந்தனையும் இல்லாம இருக்கணும். அன்குவாலிஃபைட்னா குவாலிஃபைட்னா வித் சம் கண்டிஷன் வித் சம் கவுண்டர் ஆஃபர் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உள்ளது. ஒரு குவாலிஃபைடோ ஒரு பேக்கோட குவாலிஃபைடோ வருது, அப்படி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி அன்குவாலிஃபைட். நிபந்தனை இல்லாம வரக்கூடிய அக்செப்டன்ஸ் அங்கே இருக்கும். அதுதான் இந்த ரூல் சொல்லுது. as per section 7 subsection 1 of the act, Indian Contract Act 1872, in order to be effective there must be an absolute and unqualified acceptance of all the terms of the offer. அப்பதான் அது accepted-ஆ இருக்கும். And is also expressed in some usual and reasonable manner. அந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா it should be usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. எப்படி அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அந்த ஆஃபர்லேயே இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, அந்த ப்ரொபோசல்லே இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த அடிப்படையில் அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். உதாரணமா ஒரு சேல் ஆஃபர் வருது, எங்களுக்கு பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் மூலமாக தான் பணம் கொடுக்கணும், கடன் சொல்லக்கூடாது, கேஷாகவும் வாங்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, இது ஏற்கனவே நம்ம உதாரணத்தில் பார்த்தோம். ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி கோயிங் இன் தட் மேனர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங். If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. இந்த எந்த மேனருக்கு சொல்லுதோ அந்த அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய அக்செப்டன்ஸ் வந்து ஒரு இமெயிலில் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் இன் தட் வே. ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். A inquires from B, will you purchase my car for 2 lakhs அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, will you பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. If B replies, I shall purchase your car for 2 lakhs if you buy my motorcycle for, அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, if you buy my motorcycle for 50,000, அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா B is sending acceptance with qualified acceptance. இல்லைன்னா கவுண்டர் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லணும். ஏன்னா அந்த 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீ காரை வாங்கிக்கிறான்னு கேட்குறாங்க. இவர் பதில் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய மோட்டார் சைக்கிளை நீ 50,000 வாங்கிட்டாக்கா நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது. அப்போ என்ன அர்த்தம், 2 மோட்டார் சைக்கிளை வாங்கிட்டு காரை நீ என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் ஒரு 1,50,000 தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கேங்கிறது தான் அதனுடைய மீனிங். ஸோ பி cannot be considered to have accepted the proposal. இந்த மாதிரி ஒரு நிபந்தனையோட குவாலிஃபைடாக வந்துச்சுன்னு சொன்னா it doesn't mean that he has accepted. இது வந்து qualified acceptance. இது வந்து not valid in law. It is like a counter offer. So it is not yet accepted. It may be resulting to a rejection totally if A is not accepting the counter offer. If A is accepting the counter offer, then it is the offer from B instead of that new offer, and then A accepting. So that is the promise. So if on the other hand he agrees to purchase the car from A as per his proposal, okay, எல்லாமே நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சாதாரணமா ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாருனாக்கா then it become an valid acceptance. At the same time B என்ன சொல்றாருனாக்கா, okay நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் as a proposal subject to availability of valid registration certificate, RC book, இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வாங்கிக்கிறேன் காரை அப்படிங்கிறாரு. இப்போ வந்து இதை வந்து நீங்க வந்து குவாலிஃபைடு ஆஃபர்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இது திஸ் இஸ் அ நார்மல் கண்டிஷன் இன் எனி கார் பர்ச்சேஸ். ஏன்னா ஒரு கார் வாங்கணும்னா ஆர்சி புக்லாம் முக்கியம், இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த டீல், இது சாதாரணமாக தெரிஞ்ச விஷயம். அதனால இதெல்லாம் வந்து லா படி ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது பிகம் எக்ஸ்பெக்டிங் எ வேலிட் டைட்டில் ஃபார் த கார் இஸ் நாட் அ கண்டிஷன். இது ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது, இட் இஸ் அன் அன்கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ். ஓகே, நார்மலாக ஒரு பில்டிங் வாங்குறதுக்கு டீல் நினைச்சுன்னா எஸ் ஐ அக்ரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பத்திரம்லாம் கொண்டாந்து காமிக்கணும், பத்திரம் வெள்ளங்கள் இல்லாமல் இருக்கணும், ரெஜிஸ்டருக்கு வந்து கையெழுத்து போடணுங்கிறனால அதில் பார்ட் ஆஃப் த டீல். அதனால இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷன் கிடையாது, இதெல்லாம் அந்த டீலில் உள்ள சாதாரண விஷயம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So the acceptance must be communicated. It is one of the key points. To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated in some perceptible form. Perceptible and understandable.
நம்ம அடுத்த ஒரு எதிராளி அந்த ஆஃபர் கொடுத்தவங்க உணரக்கூடிய வகையில நம்ம வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸை சொல்லணும். ஏன்னா அக்செப்டன்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆர் இம்ப்ளைடு இருக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம வந்து சுற்றி உணரக்கூடிய வகையில இருக்கணும், புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில இருக்கணும். For an acceptance to be valid, it must not only be made by the offeree, யாருக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணமோ அவர் தான் offeree, but must also be communicated by or with the authority of the offeree to the offerer. அவர் அந்த யாருக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணமோ அவங்களுடைய அத்தாரிட்டியா அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து சேரணும். Acceptance must be communicated by the acceptor. In order to result in a contract, it must be a matter of fact. Silence cannot be construed as acceptance. மௌனமா இருக்கிறது வந்து மௌனம் சம்மதங்கிறதெல்லாம் திரைப்பு கதைக்கும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் எல்லாம் பொருத்தலாம். இந்த மாதிரி லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்துறதுக்கு அது பொருந்தாது. ஓகே, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எனி கண்டிஷனல் அக்செப்டன்ஸ் ஆர் அக்செப்டன்ஸ் வித் வேரிங் or two deviant condition is no acceptance. ஒரு qualified acceptance, conditional acceptance வந்துச்சுன்னா அது it is not acceptance. Such conditional acceptance is a counter proposal மாதிரி வேணா அதை ஏத்துக்கலாம். And has to be accepted by the proposer. யாரு முதல்ல ப்ரொபோஸ் பண்ணாரோ அவர் வந்து இந்த கவுண்டர் ப்ரொபோசல் ஏத்துக்கிட்டாருனாங்க ஓகே. அதாவது முதல்ல என்னுடைய காரை 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறியாங்கிறாரு, கேட்கிறாரு. பி சொல்றாரு என்னுடைய மோட்டர் பைக்கை 50,000 நீ வாங்கிட்டா நான் உன் காரை வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் அ கவுண்டர் ப்ரொபோசல். அப்போ அந்த ஏ வந்து அந்த கவுண்டர் ப்ரொபோசலை ஒத்துக்கிட்டா then it became a deal. Because of the second counter proposal became a now promise. அதுதான் அங்க முக்கியம். Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If he does not have the knowledge, there can be no acceptance. அந்த ஆஃபர் வந்து தெரியாம ஒருத்தனால அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆஃபர் வந்து எனக்கு தான் வந்துச்சு, எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் கிடைச்சிச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஏற்படலாம். இதையும் கூட நம்ம ஒரு கேஸ்ல பார்த்தோம். ஒரு ஜி தத் வெர்சஸ் லால்மென் சுக்லாங்கிற கேஸ், அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். அப்புறம் இதுல வந்து 4-5 கேஸ் இருக்கு. ஓகே, ப்ரோக்டன் வெர்சஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் ரயில்வே, அது மாதிரி நிறைய கேஸ். நம்ம ஒவ்வொரு கேஸா நம்ம இப்போ சிம்பிளா குவிக்கா பார்த்துருவோம். அப்போ கொஞ்சம் அதனுடைய வித்தியாசங்கள், ஏன்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல அந்த கேஸ் ஸ்டோரி கொடுத்து எப்படி தீர்ப்பு இருக்கும்னு கேட்கறதுக்கு, ஜட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், கன்க்ளூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்கறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, கேஸ்லாம் ப்ரோக்டன் வெர்சஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் ரயில்வே கம்பெனி. இது ரயில்வே கம்பெனிக்கும் ஒருத்தருக்கும் ஏற்பட்ட கேஸ். என்னன்னா, இந்த ப்ரோக்டன் பி a supplier sent a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway company. அந்த ரயில்வே கம்பெனிக்கு கோல் சப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு டிராஃப்ட் அக்ரிமெண்ட் அனுப்பி வைக்கிறாரு. மெட்ரோபாலிட்டன் ரயில்வே ஃபார் ஹிஸ் அக்செப்டன்ஸ், த மேனேஜர் ரோட் த வேர்ட். அவன் அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக நினைக்கிறாரு. இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் ரயில்வே கம்பெனியுடைய மேனேஜர் ஓகே அந்த ஆஃபரை பார்த்த உடனே சரி அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டாரு. முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. அந்த லெட்டர்ல என்ன எழுதுறாருன்னா அப்ரூவ்டு அப்படி எழுதி ஸ்டாம்ப்லாம் வச்சு கையெழுத்துலாம் போட்டு வச்சிடுறாரு. டேபிள்ல வச்சிடுறாரு. வச்சுட்டு மறந்துட்டாரு. அவ்வளவுதான். டேபிள் அவர் டேபிளே வச்சுட்டு மறந்துட்டாரு. By an oversight, the draft agreement remained in the drawer. அதுலேயே தான் கிடக்குது. அப்ப என்னாச்சு, கம்யூனிகேட் பண்ணல, இந்த அக்செப்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆகல. இது கோர்ட்டுக்கு போனுச்சு. கோர்ட்டுக்கு போகும்போது அங்க என்ன சொல்லிச்சு, that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier. இதான் இந்த கேஸ், ஃபேமஸ் கேஸ். இந்த கேஸ் 1872 நடந்துச்சு. அடுத்த கேஸ் வந்து N replied purporting to accept the offer but enclose a check for 80 only. அதாவது ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒரு ஆஃபர் வந்திருக்கு, M offer to sell his land to N for 280 pound. ஒரு தன்னுடைய லேண்டை வந்து 250 பவுண்டுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு M ஆஃபர் அனுப்புறாரு. N என்ன பண்றாரு, ரிப்ளை பண்ணி நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்ணும்போது 80 ரூபாய்க்கு உள்ள, அதாவது 80 பவுண்டுக்கு உள்ள செக்கையும் சேர்த்து அனுப்பிடுறாரு. So he promised to pay the balance of 200 by monthly installment. மீதி 200 வந்து நான் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் 50 ரூபா கட்டிடுறேன் அப்படிங்கிறாரு. இப்போ இது கேஸுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது, N could not enforce his acceptance because it was not
it was not an unqualified one, it was a qualified one. என்ன qualified condition வருது 80 தான் 250 பவுண்ட் கடத்துக்கு 80 பவுண்ட் அனுப்புறாரு, மீதி இன்ஸ்டால்மெண்ட் அனுப்புறாரு. It was not acceptable for M, the main offerer. So அதனால it was not a contract. அடுத்தது யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வெர்சஸ் பகுலால் அவங்களுக்கு நடந்த கேஸ், பாம்பேல நடந்தது 1968ல. A offers to sell his house to B for 1 lakh. B replied that I can pay 80,000 for it. 1 lakh ஆஃபர் வந்து 80,000 ரூபாய்க்கு நான் பே பண்றேன், ஓகேன்னு கேட்குற மாதிரி. The offer of A is rejected by B. B வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு, இல்ல அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாரு. ஓகே, acceptance is not unqualified, acceptance not qualified. ஏன்னா A வந்து 1 lakh கேட்குறாரு, B வந்து ரிஜெக்ட், I can pay 80,000 என்ன மீனிங், he has rejected A's offer, அதான் அர்த்தம். So that is not an acceptance. முடிஞ்சு. திடீர்னு Bக்கு மறுபடியும் யாவப்படுத்துறாரு, 1 lakh நம்ம வாங்கியிருக்கலாமே, போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்றாரு. Only then he again changes his mind and is prepared to pay 1 lakh. 1 lakh பணத்தை எடுத்துட்டு ஏ வீட்டுக்கு போறாரு, கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு கான்ட்ராக்டை டீல் பண்ண சொல்றாரு. அப்ப ஏ விரும்புனா அதை ஏத்துக்கலாம், ஏ டிசைட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நோ 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 அப்படின்னு சொல்லி போச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரீட்டட் அஸ் கவுண்டர் ஆஃபர். ஏன்னா திரும்ப மறுபடியும் போகும்போது அது ஒரு கவுண்டர் ஆஃபர் தான். இட் இஸ் நோ மோர் அக்செப்டன்ஸ் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் ஆல்ரெடி ரிஜெக்டட் பை கிவிங் எ கவுண்டர் ஆஃபர். ஓகே, அதாங்க. அடுத்தது வந்து பகவான் தாஸ் கிதார்நாத். இதுல என்னன்னா, ஒரு ஆஃபர் மேட் பை த இன்டெண்டட் ஆஃபரி without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance thereto. ஒரு ஆஃபர் வந்ததே அவருக்கு தெரியாது, ஆனா அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணி கேஸுக்கு போறாரு, அதனால அது இட் வாஸ் ரிஜெக்டட். ஸோ தட் இஸ் த. அடுத்தது ஹேவொர்த் வெர்சஸ் நைட் ஒரு கேஸ். A mere variation in the language not involving any difference in substance would not make the acceptance ineffective. ஏன்னா அவர் கொடுத்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்றாரு, ஆனால் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் லாங்குவேஜ், த வேர்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து வித்தியாசமா இருக்குது. ஆனால் அது வந்து மீனிங் ஒன்று தான் அப்படின்னாக்க அந்த பொருளில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. 1 lakh விற்கிறேன்னு சொல்ற காரை வந்து 1 lakh வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வேர்டு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் கூட ஸோ தட் இஸ் அக்செப்டபிள் அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய இந்த கேஸ்ல நடந்தது. அடுத்தது அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி இன் த பிரெஸ்கிரைப்ட் ஆர் ரீசனபிள் மோட். என்ன மோட்ல அக்செப்டன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டு வந்துச்சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. உதாரணம், அக்செப்டன்ஸ்னா கேஷாக கூட பேங்க் டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கணும், இல்லைன்னா லெட்டரில் அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா டெலிகிராமில் கொடுக்கணும், இல்லை இமெயில் அனுப்பணும்னா அந்த அதான் ப்ரெஸ்கிரைப்டு மோடுன்னு சொல்லுது. குறிப்பிடப்பட்ட அந்த மோடு, அந்த இதில் அதை சொல்லணும். இல்லைன்னா அந்த பிஸ்னஸ்ல உள்ள ரீசனபிள் மோட், சாதாரணமா எல்லாரும் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த மோட்ல அது இருக்கும். அதான் அந்த அர்த்தம். இஃப் த ஆஃபர் ஆர் பிரெஸ்கிரைப்ஸ் நோ மோட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ், இந்த மாதிரி எந்த ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனும் இல்லாம நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான்னு மட்டும் கேட்டிருந்தோம்னா த அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி கம்யூனிகேட்டட் அக்கார்டிங் டு சம் யூஸ்வல் அண்ட் ரீசனபிள் மோட். எப்படிப்பட்ட யூஸ்வலா எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுமோ, வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தா, இல்லை ஒரு லெட்டர் கார்டா, இமெயிலா, நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். The usual modes of communication are by words spoken or written or by contact. It is called an implied acceptance. Word of contact இருந்தாக்கா, so written word இல்லாம இருந்தா ஒரு கான்டாக்ட் இல்லைன்னா சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து implied acceptance. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள். If the offerer prescribes acceptance through messenger and offeree sends acceptance by email. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, ஆஃபரர் வந்து சொல்றாரு, நான் ஒரு மெசேஜர் அனுப்புறேன், என்னுடைய ஆள் வேலையாள் பணியாள் அனுப்புறேன், அவர்கிட்ட நீ வந்து உன்னுடைய அக்செப்டன்ஸை சொல்லிடு அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்புறாரு. உடனே அக்செப்டன்ஸை வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா இமெயில்ல அனுப்பிடுறாரு. ஸோ தெர் இஸ் நோ அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆஃபர் இஃப் த ஆஃபரர் இன்ஃபார்ம்ஸ் த ஆஃபரி that the acceptance is not according to the mode prescribed. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஏ ஆஃபர் பண்றாரு இல்லையா, நான் மெசேஜர் அனுப்புறேன், எனக்கு வந்து அவர்கிட்ட நீங்க உங்களோட சம்பளத்தை சொல்லு அப்படின்ட்டு, அதை கேட்காம பி வந்து இமெயில அனுப்பிடுறாரு.
அப்போ வந்து இமெயில் அனுப்புனா அது அக்செப்டன்ஸா ட்ரீட் பண்ணப்படும். எப்ப இந்த ஏ வந்து திரும்ப அவருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி நான் உனக்கு மெசேஞ்சர் அனுப்புனேன், அவர்கிட்ட நீ அக்செப்டன்ஸ் ஒரு பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா தான் நான் இதை ஒத்துக்கிருவேன், நீ இமெயில் அனுப்புனது ஒரு செல்லாது அப்படி சொல்லிட்டாருன்னா the email is not acceptable. அப்படி சொல்லாம அவர் மௌனமா இருந்துட்டாருன்னா the email acceptance is valid. அதுதான் இந்த இடத்துல இந்த உதாரணம் நமக்கு புரிய வைக்குது. But if the offerer fails to do so, it will be presumed that he has accepted the acceptance. அதான் முக்கியம். ஓகே, அடுத்தது டைம். Acceptance must be given within the reasonable or specified time limit. ஒரு நாள்ல 10 நாள்ல 14 நாள்ல ஒரு மாசத்துக்குள்ள இல்ல இன்னைக்கு 5 மணிக்குள்ள அப்படிங்கிற அந்த டைம் லிமிட்டோட வந்துச்சுன்னு சொன்னா it should be that completed, the acceptance must be completed within that time limit stipulated and before the offer lapse. ஏன்னா அந்த டைத்துக்கு கூட இந்த ஆஃபர் லேப்ஸ் ஆயிடுச்சு, காலாவதி ஆகுது, அதான் முக்கியம். அது வந்து ரிவோக் ஆன மாதிரி. இஃப் நோ டைம் இஸ் ஸ்டிப்புலேட்டட், அந்த மாதிரி டைம் லிமிட் எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் பி கிவன் வித்தின் த ரீசனபிள் டைம். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அதுக்காக டைம் லிமிட் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக 10 வருஷமா அந்த ஆஃபர் இருக்குதா நினைச்சிக்க முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலம் இருக்குது, அது ஒரு ரீசனபிளா இருந்தால் இந்த பிஸ்னஸ்ல எந்த டீல் நம்ம பேசுறோமோ அதுக்குள்ள காரணம் அது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாட் இஸ் ரீசனபிள் டைம் இஸ் நோவேர் டிஃபைன் இன் தி லா. சட்டம் வந்து இந்த ரீசனபிள் டைம் என்னங்கிறத சொல்லலை, பட் ஆனால் நம்மளுடைய வியாபார பழக்கத்துல இது நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். அதுதான் அங்க முக்கியம். அதான் தட் இஸ் a reasonable time and thus would depend on facts and circumstances of the particular case. Offer lapses by revoking, by death or insanity of the offerer, etc. அதாவது ஒருத்தர் ஆஃபர் கொடுக்குறாரு, அந்த ஆஃபர் இவர் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கடையில அந்த ஆஃபர் கொடுத்தவர் திரும்ப பெற்றுக்கொண்டால் ரிவோக்கிங், நல்லா விட்ரா பண்ணிக்கிட்டா, இல்லைன்னு சொன்னா அந்த ஆஃபர் கொடுத்தவர் இறந்து போயிட்டா, இஸ் டெத், இல்லை அவர் வந்து இன்சான் மைண்டுக்கு போயிட்டாரலாம், அதாவது மனநிலை சரியாதவரா இல்லாதவரா டெக்ளர் ஆயிட்டா, இல்லைன்னா ஒரு இன்சால்வெண்டா டெக்ளர் ஆயிட்டாருனாக்கா அவருடைய ஆஃபர் வந்து அங்கே செல்லாம போயிடும். அதுதான் அங்க முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Mere silence is not acceptance. Silence இருக்கிறது acceptance சொல்ல முடியாது. The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer unless the offeree has in any previous contact indicated that his silence is the evidence of acceptance. சில வியாபாரத்துல சில பேருக்கு ஒரு தொடர்புள்ள ஒரு கம்பெனிக்கும் நமக்கும் உள்ள பேச்சுல வந்து அவர் மௌனமா இருந்தா அவர் அக்செப்ட் பண்ணதா பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டுருச்சுன்னா தொடர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அங்க அது அந்த மௌனம் வந்து செல்லுபடி ஆகும். ஆனா மற்ற இடத்துல வந்து ஜெனரலா இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஏ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் த வீக்லி மேகசின் ஃபார் 1 year. 1 yearக்கு அவர் சந்தாதாரா ஆயிடுறாரு. ஈவன் ஆஃப்டர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் ஹிஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் த மேகசின் கம்பெனி கண்டினியூ டு சென்ட் ஹிம் மேகசின் ஃபார் some years, okay, 5 years, and also A continued to use the magazine but denied to pay the bills sent to him. A would be liable to pay. இதான் முக்கியம். A வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்றாப்ல, ஒரு வருஷத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்றாப்ல, முடிஞ்சிருச்சு, மறுபடியும் மேகசின் தொடர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு வருது, இவர் பாட்டிலையும் ஈஸி சேர்ல பார்த்து அந்த மேகசினை டெய்லி படிக்கிறாரு, தொடர்ந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்காரு, பேப்பரை பயன்படுத்திக்கிறாரு. அப்ப அவங்களுக்கு சந்தா காலத்துக்கு அடுத்த வருஷம் கட்டலை, அந்த பத்திரிகை கம்பெனி கேட்குது பணம், அப்போ கோர்ட்டுக்கு போறாங்க, அவர் வந்து பணம் கட்டி தான் ஆகணும். ஏன்னா அவர் ரெஃப்யூஸ் பண்ணலை சப்ஸ்கிரிப்ஷனை, ஏன்னா அவங்க கொடுத்த இன்விடேஷனை மௌனமா இருந்தது வந்து மௌனம், நான் சம்மதம் கொடுக்கலன்ட்டு எடுத்துக்கிற முடியாது, ஏன்னா அவர் இந்த பொருளை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு. அந்த வகையில் அது ஒரு வகையான சம்மதம், அதான் அங்க முக்கியம். ஓகே, பெல்டோஸ் வெர்சஸ் பிட்லே ஒரு கேஸ்லாம். ஒரு அங்கிள் என்ன பண்றாரு, ஆஃபர் டு பை ஹிஸ் நெஃப்யூஸ் ஹார்ஸ் ஃபார் 30 பவுண்டுக்கு. இஃப் ஐ ஹேவ் நோ மோர் அபவுட் இட் ஐ ஷால் கன்சிடர் த ஹார்ஸ் மைன் அட் 30. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, யார் வந்து இதை கேட்கலன்னு சொன்னாக்கா இதை அந்த காரை வந்து இதை வந்து இந்த ஹார்ஸை வந்து நான் என்னுடைய அங்கிளுக்காக இல்லை எனக்காக நான் வச்சுக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்போ வந்து அந்த மருமகன் நெப்யூ டிட் நாட் ரிப்ளை டு எஃப் அட் ஆல். அவர் அங்கிளுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லலை. ஆனா அந்த
ஏலம் விடுறவர்கிட்ட சொல்றாரு, இந்த காரை வந்து இந்த ஹார்ஸை வந்து வச்சுக்கோங்க, ஏலத்துல விடவானா அப்படிங்கிறாரு. அந்த ஏலம் விடுறவர் பை மிஸ்டேக்கா ஏலம் விட்டு முடிச்சிட்டாரு. ஸோ அப்போ வந்து திரும்ப வந்து நான் கேட்டேனே, குதிரை எனக்கா வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னேன், அப்படி ஏன் நீ பண்ணல அப்படி சொன்னா, தட் பிகம்ஸ் நான் வந்து மௌனமா இருந்ததுனால ஐ ஹவ் நாட் கம்யூனிகேட்டட் மை அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு அவர் தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல வாய்ப்பு இருக்கு. உண்மையில ஒரு மனசார அதை அக்செப்ட் பண்றாரு, ஆனா அவர் மௌனமா இருக்கிறதுனாலயே இந்த கேஸ்ல அவரு தப்பிக்கிறாரு. அதாங்க முக்கியமான விஷயம். அக்செப்டன்ஸ் பை கான்டக்ட் ஆர் பை இம்ப்ளைட் மெத்தட். ஸோ அதை பத்தி இல்லை. செக்ஷன் 8 of the act lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitute an acceptance of the proposal. Okay, this section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance, that is verbal or written communication. ஒரு கவுண்டர் ஆஃபர் கொடுக்கறதுனாலேயே அவங்களுடைய கான்டாக்ட் முறையில அது இம்ப்ளைடா ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துடுறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அக்செப்டபிள் கவுண்டர் ஆஃபரா கொடுக்கறதுனால it becomes an acceptance. Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as a consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes acceptance. அவர் எதிர்பார்க்கிற அந்த ஆக்ஷன் அங்க நடக்குது, அதான் முக்கியம். For example, when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer's order for goods constitutes the offer, which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. ஒரு ஆர்டர் வருது, அந்த ட்ரேட்மேன் எதுவுமே பதில் சொல்லல, ஆனால் அந்த கூட்ஸ் சப்ளை பண்ணிடுறாரு. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் an acceptance. அதான் அங்க முக்கியம். இது சாதாரணமா எல்லா கடையிலையும் டோர் டெலிவரி நடக்கிற கடையிலும் நடக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவர் அக்செப்டன்ஸ் cannot precede an offer. ஒரு ஆஃபர் வர்றதுக்கு முந்தி அக்செப்டன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆஃபர் வந்ததுக்கு பிற்பாடு தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் acceptance must be given after receiving the offer. That is important. Okay. Rejected offer can be accepted only on renewal. ஒரு ஆஃபரை ரிஜெக்ட் பண்றோம்னா தட் மீன்ஸ் நாட் அக்செப்டிங், இல்லைனா கவுண்டர் ஆஃபர் கொடுத்து, இல்லைனா குவாலிஃபைட் ஆஃபர் கொடுத்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு பொருள் வச்சுதான், then we cannot go and accept it. What we can do is that we can ask them to renew the offer again to give me the offer, then you can accept it. அதான் வந்து you can only accept only on renewal. அப்புறம் revocation of acceptance. Under English law, acceptance is revocable, whereas under Indian law, acceptance is irrevocable. இப்போ ரிவோகேஷன் தான் என்னன்னாக்கா அதை திரும்ப பெறுதல், விட்ரா பண்ணிக்கிறது. அதான் வந்து இந்த ரிவோகேஷன் சொல்லுது. எப்படி ஆஃபரை ரிவோக் பண்ண முடியுமோ, விட்ரா பண்ணிக்க முடியுமோ, அது மாதிரி அக்செப்டன்ஸையும் விட்ரா பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன வித்தியாசம். என்னன்னா இங்கிலீஷ் லால வந்து குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ரிவோக் பண்ண முடியும். ஆனா இந்தியன் லால அது மாதிரி ரிவோக்கபிள் பண்ண முடியாது, ரிவோக் பண்ண முடியாது. அதான் அங்க ரெண்டு வித்தியாசம். ரிவோகேஷனை பத்தியும் இதே எபிசோட்ல நம்ம வந்து பார்க்க இருக்கிறோம். அக்செப்டன்ஸ் டு கிவ் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டன்ஸ். ஓகே, ஒரு அக்செப்டன்ஸை கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கு நம்ம அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்கிறது வந்து நாட் அன் அக்செப்டன்ஸ். அதாங்க. ஓகே, கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஆஃபரை பத்தி இல்லைன்னா அக்செப்டன்ஸை பத்தி. ஆஃபரும் கம்யூனிகேட் ஆகணும், அக்செப்டன்ஸும் கம்யூனிகேட் ஆகணும்னா அது உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன, அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்க. கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் ஆஃபர் ஆர் ப்ரொபோசல் இஸ் கம்ப்ளீட் when it comes to the knowledge of the offering. யாருக்கு நம்ம ஆஃபர் கொடுக்குறோமோ அவங்களுடைய நாலேஜ் சேர்த்துருச்சுன்னா that means it is communicated. அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு வகையில பார்க்கலாம். ஒன்னு, இட் இஸ் கம்ப்ளீட் as against the offerer when it is put in the course of transmission to him. வந்து உதாரணமா ஒருத்தர் ஆஃபர் அனுப்புறாரு, அவருக்கு பதில் எஸ் ஐ வில் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் கார்டில் தபால் எழுதி நான் இன்னைக்கே தபால் போஸ்ட்ல சேர்த்துட்டேன், தபால் பெட்டியில போட்டுட்டேன். போட்டதுக்கு ஒரு படி இன்னைய தேதியில இருந்தே அந்த அக்செப்டன்ஸ் கம்யூனிகேட் ஆயிடுச்சு யாரு ஆஃபர் பண்ணாரோ அவருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ அது அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னா, என்னுடைய கடிதம் வந்து அந்த ஆஃபர் கொடுத்தவருக்கு போய் சேருது இல்லையா, அவர் கையில ரிசீவ் பண்ணதுக்கு உடனே அந்த தேதியில என்னுடைய அக்செப்டன்ஸ் வந்து எனக்கு எதிராக கோர்ட்ல திரும்பும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். இதுல மீனிங் என்னன்னாக்கா,
நான் தபால் பெட்டியில் போட்ட தபால் கார்டை எப்படியாவது என் கையிலேயே திரும்ப வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நான் அதை கிழிச்சு போட்டேன்னா தட் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் நாட் வேலிட். ஏன்னா அது எனக்கு எதிராக திரும்பாது. ஆனா அதே சமயத்தில் அதுல எனக்கு சாதகம் இருந்துச்சுன்னா நான் தபால் கட்டி திரும்பவும் அவருக்கு கொடுத்துட்டு நான் உனக்கு ஆல்ரெடி தபால் பண்ணிட்டேன், இது உங்க கையில சேர வேண்டியது அப்படின்னு நான் காமிச்சிட்டு ஐ கேன் யூஸ் இட் அஸ் an acceptance. உதாரணமா X sends a proposal of selling his car to Y by letter which was received by Y on 12/10/2019. 12ஆம் தேதி Y ரிசீவ் பண்றாரு. 12ஆம் தேதி ரிசீவ் பண்றாரு. X அனுப்புன லெட்டரை 12ஆம் தேதி ரிசீவ் பண்றாரு. The communication of offer is complete when it came to the knowledge of Y on 12/10/19. என்னைக்கு அந்த லெட்டர் ரிசீவ் பண்றாரோ, Y ரிசீவ் பண்ணிட்டாரோ அன்னைக்கே that complete, it is completed. முடிஞ்சிருச்சு, ஆஃபர் கம்ப்ளீட்டட். அடுத்தது அக்செப்டன்ஸுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். அதுல என்ன, சப்போஸ் இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள், அதாவது 12ஆம் தேதி கிடைச்சிருச்சு ஒய்க்கு. ஒய் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய அக்செப்டன்ஸை ஒய் அக்செப்ட் த ப்ரொபோசல் பை எ லெட்டர் சென்ட் பை போஸ்ட் ஆன் 15th October 19. அப்ப ஒரு 15ஆம் தேதி 3 நாள் கழிச்சு தன்னுடைய அக்செப்டன்ஸ் தபால எழுதுறாரு. which is received by X, யார் அனுப்புனாரோ அவர் வந்து on 18ஆம் தேதி ரிசீவ் பண்றாரு. ஸோ இப்போ வந்து எந்த தேதியில யாருக்கு இந்த அக்செப்டன்ஸ் பொருந்தும் அப்படின்னு பார்த்தா, என்னைக்கு ஒய் அந்த தபால் அனுப்புறாரு, அக்செப்டன்ஸ் அனுப்புறாரோ 15, அப்போ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் 15th வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய டேட். கோர்ட்டுக்கு போனா 15th அன்னைக்கே அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாருன்னு நீதிமன்றம் சொல்லிடும். அதே சமயத்தில் எக்ஸுக்கு வந்து 15th அன்னைக்கே அது வந்து அக்செப்ட் ஆனதா பொருந்தும். எக்ஸ் தான் ஆஃபர் அனுப்புனாரு, ஒய் வந்து அக்செப்ட் பண்றாரு. ஆனா ஒய் வந்து அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் தபால்ல போஸ்ட் பண்றது வந்து 15th. அவர் போஸ்ட் பண்ண அப்பயே யார் ஆஃபர் அனுப்புனாரு, எக்ஸ், அவரை அது கட்டுப்படுத்தும். அந்த 15 கட்டுப்படுத்தும். ஒய்யை எப்போ கட்டுப்படுத்தும் சொன்னா, அந்த தபால் அக்செப்டன்ஸ் தபால் எக்ஸ் கையில 18ஆம் தேதி சேருது. 18ஆம் தேதி அன்னைக்கு தான் ஒய் அது கட்டுப்படுத்தும். இதான் அந்த வித்தியாசம். ஓகே. In the instant case, the communication of acceptance against X is complete as soon as Y dispatches the letter to be out of his control. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது வந்து கோர்ட்டுக்கு போச்சுன்னா நாளைக்கு தீர்ப்புல 15ஆம் தேதிங்கிறது கட்டுப்படுத்தும். ஏன்? பிகாஸ் Y dispatched the letter, his acceptance letter, on 15th. And similarly, in the court of law, why it will be on the why it will be affecting on 18th October 19. So that is the important thing. At times, the offeree may be required to communicate the performance or act by way of acceptance. Okay, the offeree may be required to communicate the performance. அப்போ வந்து நீ ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் செய்ய, அதை செஞ்சா இதை நான் அவ்வளவு தர்றேன் அப்படிங்கிற ஆஃபரா இருக்கும்போது, ஸோ த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ். நீ இந்த ஸ்டேஜ் ஏறி பாடினா, இல்லைனா இந்த பொருளை நீ செஞ்சு கொடுத்தா, ஏதோ சம்திங், இஃப் யூ ரிப்பேர் மை ஃபேன், இஃப் யூ ரிப்பேர் மை டிவி, ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன். அப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றது கூட அங்கேருந்து வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை பண்றது கூட ஒரு அக்செப்டன்ஸ் தான். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இன் திஸ் கேஸ், it is not enough if the offeree merely performs the act, but he should also communicate his performance unless the offer includes a term that a mere performance will constitute acceptance. இதாங்க முக்கியம். இப்போ வந்து அந்த செய்யக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்சாச்சு அப்படிங்கிற somehow by showing the performance in front of him, he has communicated by contact. So it is similarly a communicated. அது இல்லாம நீ இந்த ஒரு பொருளை அங்கேயே எனக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல இருந்து நீ செய்யறீங்கன்னா, ஸோ அது முடிச்சாச்சு அப்படிங்கிற கம்யூனிகேஷன் எனக்கு வந்து சேரணும். ஸோ தட் இஸ் த கம்யூனிகேஷன் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது ரிவோகேஷன் ஆஃப் ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ். ஹவ் வி கேன் டேக் பேக், அதாவது ரிவோகேஷனா டேக் பேக் ஆர் வித்ட்ராவல். இட் கேன் பி ஆஃப் போத் ஆஃபர், ஆஃபர் கேன் ஆல்சோ பி ரிவோக், அண்ட் ப்ரொபோசல், ஆஃபர் ஆர் ப்ரொபோசல் as well as acceptance also can be revoked. For 3 of section 4 states, the communication of a revocation is complete against the person. எப்போ வந்து இந்த நம்ம ரிவோகேஷன் நடக்குதோ
அப்போ இருதரப்பு பீப்புள்ஸ்க்கு இடையில அந்த கம்யூனிகேஷன், அந்த ரிவோகேஷன் வந்து யாருக்கு எதிராக அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்யூனிகேஷன். அதான் நம்ம பார்த்தோம்னா டேட்டு என்னைக்கு அப்படிங்கிற முந்தைய உதாரணங்கள் தான் அதெல்லாம் இங்கே செல்லும். அப்போ எப்படி சொல்றாங்கன்னா, against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of power of the person who makes it. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் என்னுடைய ஆஃபரையோ இல்லை கம்யூனிகேஷனையோ எவால்பட்டியில் சேர்த்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அது என்னால் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மூமெண்ட்லேருந்து இட் வில் பி அகேன்ஸ்ட் மீ. ஸோ இட் வில் பி பைண்டிங் மீ as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge. இந்த எதிராளியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்னைக்கு அது கையில் கிடைக்குதோ from that moment onward it is binding on him. Ordinarily, the offerer can revoke his offer before it is accepted. Acceptance நடக்கிறதுக்கு முந்தி offerer can revoke. If he does so, the offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer. Revoke முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவரால accept பண்ண முடியாது. For example, the bidder at any auction sale may withdraw, revoke his bid before it is accepted by auctioning by fall of hammer. இந்த ஏழை ஒரு கடையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அமௌண்ட் சொல்லிட்டே வந்து திடீர்னு 1ஆம் தரம் 2ஆம் தரம் 3ஆம் தரம் பெல் அடிப்பாங்க. அதான் ஃபால் ஆஃப் ஹேமர் அடிக்கிறது. அப்போ அதுக்கு முந்தைய ஆஃபர் பண்ணவர் வந்து இல்லை 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 நான் வந்து ஏழை விடலை நிப்பாடிக்கிறேன் அப்படி சொல்றதுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து allowed. It is allowed. An offer may be revoked by the offerer before its acceptance. அதான் அக்செப்ட் ஆகிறதுக்கு முந்தி அதை வந்து அவரால் பண்ண முடியும். Even though he had originally agreed to hold it open. அவர் வந்து ஏழை கடையில் பார்த்தீங்கன்னா சரி நீங்கள் சாயந்தரம் 5 மணி வரைக்கும் நான் வந்து ஏலம் விடுவேன், ஐ கேன் ஆஃபர் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஆனால் 2 மணிக்கே நான் வந்து if I want to take back, I am allowed to take it. No problem. Okay. For a definite period கொடுத்துருந்தா கூட I can take it. X offered to sell 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by Y till 6 PM of that day. 6 மணி வரைக்கும் நான் உன்னுடைய ஆஃபர் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம். பிஃபோர் தட் டைம் எக்ஸ் சோல்ட் தம் டு Z. ஆனால் 6 மணி வரைக்கும் ஒய்க்கு நான் கொடுத்த ஆஃபர் இது. நான் 6 மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன், நீ வந்து வேணாம் நீ கேளு என்கிட்ட வாங்கிக்கலாம், 50 பேல்ஸ் 50 பேல்ஸ் ஆஃப் காட்டன் இருக்கு என்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னான். ஆனால் அதுக்கு என்ன ஒரு மத்தியானம் 2 மணிக்கெல்லாம் Z வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ரேட்டு கொடுத்து கேட்குறாரு, நான் வித்துட்டேன். ஸோ ஐ am allowed to do it because before Y is giving his acceptance, I am allowed to do that. Another example, let us assume that there was an offer from O to A. ஒரு ஆஃபருக்கு இருந்து ஒரு அக்செப்டருக்கு ஒரு ஆஃபர் போகுது, which is pending. அது ஓப்பனாக இருக்கு. Pending means time limit is there, so still offer is valid and A's acceptance rejection வர்ற வரைக்கும் எப்போ அந்த அவருடைய அக்செப்டன்ஸோ அதாவது அந்த ஆஃபரி அவருடைய அக்செப்டன்ஸோ ரிஜெக்ஷனோ வர்ற வரைக்கும் எப்போ நடக்கலாம் அப்படின்னா the O decided to revoke his proposal, okay, and sent an ordinary post letter to A on 10/10/2020. 10ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதம் அவர் வந்து நான் கொடுத்த ஆஃபர் ஓப்பன் ஆஃபர் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆஃபர் வந்து விட்ரா பண்ணிக்கிறேன், ரிவோக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்டல் லெட்டர் அனுப்புகிறாரு. இந்த அக்செப்டர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த லெட்டரை ரிசீவ் பண்ணுறது எப்போ 12th அன்னைக்கு அவர் ரிசீவ் பண்ணுறாரு. And so the revocation of offer is complete as against O on 10. That means the offerer வந்து 10th அன்னைக்கு அந்த போஸ்ட் பண்ணும்போது அது ரிவோக் ஆயிடுச்சு. பட் ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் 12th அன்னைக்கு தான் அது கையில் கிடைக்குது. அன்னைக்கு that day it is to be treated as revoked. So that is the idea of this example. Section 6 of the Act provides the modes for revocation of an offer or acceptance. இதெல்லாம் வந்து
various modes or methods of communication for revocation of offer. ஒன்று வந்து by communication of notice or revocation, ஏதாவது ஒரு லெட்டரோ நோட்டீஸோ அனுப்பணும், அது ஒரு மெத்தடு. இன்னொன்று வந்து by the lapse of time, ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடு டைம் பவுண்ட் இதில் கொடுத்துருந்தோம்னாக்கா that time is finished, 5 மணி வரைக்கும் இந்த ஆஃபர் வேலிட் சொல்கிறோம், 5 மணி ஆயிடுச்சுன்னா it is automatically revoked. And by the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent for acceptance, என்னோட இதை வந்து டிவி வந்து ரிப்பேர் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறோம், அப்போ வந்து அவர் வந்து ரிப்பேர் பண்ண வரவே இல்லை, அப்போ வந்து தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபெயிலியர் தட் இஸ் ரிவோக்ட். நம்ம வேற ஒருத்தருக்கு அந்த ஆஃபரை கொடுத்து அவரை வந்து ரிப்பேர் பண்ண சொல்ல முடியும். பை த டெத் whoever is offering, by his death that offer is invalid, ஏன்னா ரிவோக் ஆயிடுச்சு. பை கவுண்டர் ஆஃபர், அந்த நம்ம யாருக்கு ஆஃபர் கொடுத்தோமோ he is putting another counter offer. கவுண்டர் ஆஃபர் வரும்போது it is automatically the first offer, original offer is revoked ன்னு அர்த்தம், withdrawn அர்த்தம். இந்த கவுண்டர் ஆஃபர் வந்து மறுபடியும் ஏற்றுக்கிட்டா it is like a new offer where the offerer can accept it. அது வந்து அது அவங்க கொடுத்தது. By not accepting according to prescribed or usual mode, ஒரு குறிப்பிட்ட மோட்ல தான் வந்து இந்த ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கிறோன்னு சொல்லியும் கேட்காம இருந்தா, அதுபடி செய்யாம இருந்தா, so that is also revoked. An offer comes to an end if the law is changed. திடீர்னு ஒரு சட்டம் ஏற்றப்பட்டு ஒரு மதுவிலக்கு சட்டம் வந்துருச்சு, அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆஃபர் போயிருக்கு ஏற்கனவே, இப்போ வந்து that offer is not valid anymore because of the law has been passed to make it illegal. So அதனால அது. So by this lecture, which is the 5th part, part E, and we have concluded the complete chapter 1 of the Indian Contract Act, and there are 3 more chapters are there in order to complete the portion for your foundation course. Okay, by the grace of Almighty, we will start those chapter 2, 3 also as early as possible because your examinations are near. Okay, thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.